दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ పేరుగాంచిన ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు, సిద్ధయోగులు. వారు సృష్టించిన ఏక మహాక్షేత్రానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులు ఎందరో జ్ఞానం కోసం, ధ్యానం కోసం వస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి కేంద్రాలు సుమారు 100 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణాజీ 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ముక్తిస్థితి, దైవ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ చిన్న వయసు నుండే ఈనాటికి శ్రీకృష్ణాజీ సన్నిధిలో ధ్యానం చేసిన వారికి మనసులోని గాయాలు మాని, ఆందోళనలు తొలగి ఉన్నత చైతన్య స్థితుల అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. శ్రీ ప్రీతాజీ సన్నిధిలో సాధకుల హృదయాలు అలవోకగా ప్రేమ, కరుణ స్థితులకు జాగృతమవుతాయి. వారి నుండి జ్ఞానం నేర్చుకోవడం అంటేనే ఎన్నో జన్మల ఆశీర్వాదం. వారి ఏకైక కుమార్తె లోకతో కలిసి 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలను స్థాపించారు. ఒకటి వరల్డ్ యూత్ చేంజ్ మేకర్స్. దీని ద్వారా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా కూడా స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉచితంగా పరివర్తన శిక్షణలను అందిస్తూ ఉంటారు. రెండవది వన్ హ్యుమానిటీ కేర్. దీని ద్వారా ఏకం చుట్టుపక్కల ఉన్న 1000 గ్రామాల వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. Namaste. 2021 is the beginning of a new era. It is the beginning of a time when those with an awakened consciousness will thrive. Those with an unawakened consciousness, those who are slaves of their suffering minds, will fail. Only those who are rooted in the power of the true self will succeed. In 2021, many will be the fears that society will spin. Many will be the fears media will spin. Many will be the fears your own mind will spin. But don't give in. If you have to shine brighter than you have ever done before, then you must be a Dhira in 2021. A Dhira is one whose intellect shines with the light of dharma or universal principles. A Dhira is one who shines with the light of a courage within. Don't imagine that the more awakened you become, the more passive you will be. That is a wrong notion. An awakened being is a Dhira, the courageous one who is capable of taking fearless action. The courage of the awakened one comes from 3 sources. Courage comes from being able to stand up against the tricks of one's own mind by being a witness. Courage comes from being able to be rooted in the guidance of the heart without straying from your vision. Courage comes from being able to be connected to divine will and flow with it with faith. How do you build courage against the tricks of your own mind? Let me narrate a famous story from Swami Vivekananda's life. Once Swami Vivekananda was walking on the roads of Varanasi. Suddenly, a big group of red-faced monkeys began to follow him and surround him. The faster he ran, the faster they began to chase him, until suddenly a sannyasi on the roadside
called out loud, "Stop running, face the brutes." When Swami Vivekananda suddenly stopped running, turned around, and stood firm, the monkeys cowed down in fear and ran away. To turn around and face the terrible fears being thrown by your mind is courage. In an unawakened state, your mind is like a sponge, ever ready to soak up the fearful inputs of family, friends, and media. Those fears then begin to chase you. In an unawakened state, you either follow your fears, take their bites, and succumb to them, or you try to ignore them, which will only make your fears stronger. Only a true Dhira, only an awakened being, can stand up to these fears and be a courageous witness. Like terrified monkeys, your fears will leave you. Like shadows, they will disappear in the light. Let us talk of the second kind of courage, courage to follow your heart. Whether it was a Sri Rama who walked away into the forest, and Arjuna who blew the conch to enter the battlefield, a Bhagat Singh who looked at his enemy in the eye, or a Malala Yousafzai who took a bullet because she believed in a rebellious cause. All greatness only happens when you follow your heart's calling. Circumstances may favor you or deter you. Allies may come or alliances may break. But if you want to achieve success from 2021, follow your heart, follow your dharma. Don't buckle under pressure. Be a Dhira. Your third source of courage will be faith in the divine. Have the courage to take God for a friend. Ask the divine to sit in the driver's seat and go wherever you are taken. In the battlefield of life, if the divine drives your chariot to meet your worst enemy, look into the eyes of your enemy without fear. Wherever the divine takes you, go with faith. Nothing can destroy you. You will be raised higher than you ever were by the divine. Free of every kind of fear, fear of disease, fear of loss, fear of defeat, fear of death. Go forward to achieve your victories. You will become a true Dhira, the courageous and the victorious. Namaste. 2021 కొత్త యుగానికి ప్రారంభం. ముక్తి చైతన్యంలో ఉన్నవారు వర్ధిల్లే కాలానికి ప్రారంభం. ముక్తి చైతన్యంలో లేనివారు, దుఃఖభరితమైన మనస్సుకు బానిసలైన వారు ఓడిపోతారు. ఎవరైతే వారి నిజతత్వం యొక్క శక్తిపై ఆధారపడి ఉన్నారో వారే జయిస్తారు. 2021వ సంవత్సరంలో సమాజం మీలో ఉన్న ఎన్నో భయాలను నింపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. మీడియా మీలో ఎన్నో భయాలను నింపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. మీ మనసే మీలో ఉన్న ఎన్నో భయాలను నింపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ ఆ భయాలకు లొంగవద్దు. మీరు ముందెన్నడూ లేని విధంగా వెలుగొందాలంటే 2021లో తప్పకుండా ధీరులు కావాలి. ఎవరి ఆలోచనలైతే ధర్మము యొక్క తేజస్సుతో లేదా విశ్వ సిద్ధాంతాల వెలుగులో ప్రకాశిస్తాయో వారే ధీరులు. ఎవరి ఆంతర్యం అయితే ధైర్యము అనే వెలుగులో ప్రకాశిస్తుందో వారే ధీరులు. మీరు ముక్తి పదంలో ఎదిగే కొద్దీ జీవితంలో నిరాశక్తి అవుతారు అని ఊహించుకోకండి. అది ఒక తప్పైన అభిప్రాయం. ముక్తి పొందిన వారు ధీరులు. ఏ కార్యమైనా భయానికి లొంగకుండా చేపట్టగలుగుతారు. ఒక ముక్తుడికి ధైర్యము 3 చోట్ల నుండి వస్తుంది. తన స్వంత మనసు ఆడే
జిత్తులను సాక్షీభావ స్థితిలో నుండి చూడడం వలన ధైర్యం వస్తుంది. మీ ధ్యేయాల నుండి చలించకుండా హృదయం చూపించే దారిలోనే నడవటం వలన ధైర్యం వస్తుంది. భగవంతుని సంకల్పంతో ఏకమై విశ్వాసంతో కొనసాగినప్పుడు ధైర్యం వస్తుంది. మనసు యొక్క టక్కరతనానికి వ్యతిరేకిస్తూ మీలో ఎలా ధైర్యాన్ని పెంచుకోవాలి? స్వామి వివేకానంద జీవిత చరిత్ర నుండి మీకొక కథ చెప్తాను. ఒకసారి వివేకానందుడు కాశీ పుణ్యక్షేత్ర వీధుల్లో నడుస్తుండగా ఎర్రటి ముఖాలతో ఉన్న పెద్ద కోతుల గుంపు ఆయన వెంటపడి చుట్టుముట్టాయి. అతను ఎంతో వేగంగా పరిగెడితే అంత వేగంగా ఆ కోతులు కూడా అతనిని తరుముకొచ్చాయి. అంతలో ఆ దారి పక్కన ఉన్న ఒక సన్యాసి గట్టిగా పరిగెట్టడం ఆపు, ఆ చెడ్డ కోతుల్ని ఎదుర్కో అని అరిచాడు. వెంటనే స్వామి వివేకానంద పరిగెట్టడం ఆపి వెనక్కి తిరిగి చాలా బలంగా ధైర్యంగా నిల్చుకున్నారు. కోతుల గుంపు బిత్తరపోయి భయంలో పరుగున పారిపోయాయి. మీ మనసు విసిరే భయంకరమైన భయాల నుండి పారిపోకుండా వెనక్కి తిరిగి వాటిని ఎదుర్కోవడమే ధైర్యం. సామాన్య మనోస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీ మనసు ఒక స్పాంజ్ లాగా మీ కుటుంబంలోని వారు, స్నేహితులు, మీడియా వేసే భయాలతో నానిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ భయాలు మిమ్మల్ని వెంబడించడం ప్రారంభిస్తాయి. సాధారణమైన మనోస్థితిలో మీరు భయాలను అనుసరించి వాటి కోరలలో చిక్కుకుంటారు లేదా వాటి నుంచి పారిపోతూ ఉంటారు. ఇందువల్ల మీ భయాలు ఇంకా బలపడుతూ ఉంటాయి. కేవలం నిజమైన ధీరులు మాత్రమే, ముక్తి పొందినవారు మాత్రమే ఈ భయాలను ఎదుర్కొని ధైర్యంగా సాక్షులుగా నిలబడగలుగుతారు. అప్పుడు బిత్తరపోయిన కోతుల గుంపులాగా మీ భయాలు కూడా మిమ్మల్ని వదిలి పారిపోతాయి. వెలుగు రాగానే మాయమయ్యే నీడలాగా వెళ్ళిపోతాయి. రెండవ రకమైన ధైర్యాన్ని చూద్దాము. మీ హృదయాన్ని అనుసరించే ధైర్యం. వనవాసానికి వెళ్ళిన శ్రీరామచంద్రుడైనా, కురుక్షేత్రంలో శంఖారావం చేసిన అర్జునుడైనా, శత్రువుల కళ్ళల్లోకి చూసిన భగత్ సింగ్ అయినా, తాను నమ్మిన విప్లవవాదానికి తుపాకీ గుండ్లను తీసుకున్న మలాలా యూసఫ్ అయినా, వారందరి గొప్పతనానికి కారణం వారు వారి హృదయం ఇచ్చిన పిలుపును అనుసరించడమే. పరిస్థితులు మీకు అనుకూలించవచ్చు, అనుకూలించకపోవచ్చు. స్నేహితులు రావచ్చు, సంబంధాలు తెగిపోవచ్చు. మీరు 2021లో మీరనుకున్న విజయం సాధించాలంటే మీ హృదయాన్ని అనుసరించండి, మీ ధర్మాన్ని అనుసరించండి. ఒత్తిడికి లోనవ్వకండి, ధీరులుగా ఉండండి. మీ ధైర్యానికి మూడవ మూలం మీ భగవంతునిపై మీకున్న విశ్వాసం. మీ భగవంతుణ్ణి స్నేహితుడిగా పొందే ధైర్యం తెచ్చుకోండి. మీ రథసారథిగా మీ దైవాన్ని ఉండమని అడగండి. మీ దైవం మిమ్మల్ని ఎక్కడికి తీసుకొని పోతే అక్కడికి నిర్భయంగా వెళ్ళండి. మీ జీవితమనే యుద్ధభూమిలో మీ దైవం మిమ్మల్ని మీ పరమ శత్రువు దగ్గరకే తీసుకొని వెళితే మీరు శత్రువు కళ్ళల్లోకి భయం లేకుండా నేరుగా చూడండి. మీ భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడికి తీసుకొని వెళితే అక్కడికి విశ్వాసంతో వెళ్ళండి. మిమ్మల్ని ఏదీ నాశనం చేయలేదు. మీరింతకు ముందెన్నడూ ఎదగనంత ఎత్తుకి మీ దైవం మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళుతుంది. అనారోగ్యమంటే భయం, కోల్పోతామేమోనన్న భయం, ఓడిపోతామేమోనన్న భయం, మరణమంటే భయం. అన్ని భయాల నుంచి బయటపడండి. మీ విజయాలను సాధించడానికి ముందుకు సాగండి. విజయోత్సాహంతో నిజమైన ధీరులుగా మారండి. దయచేసి నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకోండి. మీ దైవాన్ని మీ హృదయంలో తలుచుకోండి. నిర్భయంగా ధైర్య సాహసాలతో ఉండాలని ఆశీర్వాదం కోరండి. మీరు చేసే ప్రతి మంచి ప్రయత్నంలో విజయం కలిగేలాగా ఆశీర్వదించమని అడగండి. Say
ఊపిరి దీర్ఘంగా తీసుకుని వదులుతూ మెల్లగా కళ్ళు తెరవండి. ఏకం మహాక్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతికి చెన్నైకి మధ్యలో ఉన్న ఒక దైవీక శక్తి క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం ఆసియాలోనే స్తంభాలు ఆధారం లేని అతిపెద్ద హాలుగల పాలరాతి కట్టడం. శ్రీ కృష్ణాజీ తమ తల్లిదండ్రులైన శ్రీ అమ్మాభగవాన్ల ఆశీస్సులతో ఏకం మహాక్షేత్రాన్ని 19 ఏళ్ల వయసులోనే సృష్టించడం ప్రారంభించారు. ఈ క్షేత్రంలో 24,000 మంది ఒకేసారిగా కూర్చుని ధ్యానం చేయగలరు. ఏకంలోని మూల విగ్రహం హిరణ్యగర్భం గురించి ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం ఋగ్వేదంలో కొనియాడబడింది. ఇక్కడికి వేలాది మంది శాంతి కోసం, భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం, మహిమల కోసం, ముక్తి కోసం ధ్యానం చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు. ఏకం మహాక్షేత్రానికి మీరు కూడా తరలిరండి. నూతన సంవత్సర సందర్భంగా మేనిఫెస్ట్ శ్రీ ప్రీతాజీచే ఏక మహాక్షేత్రం నుండి ప్రత్యక్ష దైవీక ప్రక్రియ. మీ ధ్యేయాలను సాకారం చేసుకునేందుకు అనుగ్రహభరితంగా 2021లోకి అడుగుపెట్టండి. దీక్షాశక్తి మహాసంభవానికి ఆదిదాతైన శ్రీ కృష్ణాజీ ద్వారా దీక్షను స్వీకరించండి. జనవరి 3వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల నుండి 8 గంటల వరకు. వివరాలకు మా ఫోన్ నంబర్ 6303010727కు కాల్ చేయండి. नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकारमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्
तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीं चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि